सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं। आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं, जहाँ दर्द है वहीं गीत है, जहाँ प्यास है वहीं मीत है। कोई ना जाने मगर जीने की यही रीत है। साज की जरूरत है जैसे, साज की जरूरत है जैसे मौसीकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सनम चाहिए आशिकी के लिए। मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है, मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है। बिना हम राही के जिंदगी अधूरी है। मिलेगी कहीं कोई रह गुजर, तन्हा कटेगा कैसे ये सफर। मेरे सपने हो जहां ढूंढूं मैं ऐसी नजर। चांद की जरूरत है जैसे, चांद की जरूरत है जैसे चांदनी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए।
सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से, मर न जाओ कहीं, मर न जाओ कहीं, ओके तुमसे जुदा। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम।
ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। के रंगों से लिखी हुई गजल है, तू हुस्न के रंगों से लिखी हुई गजल है, तू प्यार के दरिया में खिलता हुआ कमल है। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे शायरों में सबसे मेरी शायरी पसंद आए, मेरी शायरी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से। नजर मिला के मदहोश जिंदगी है, तुझसे नजर मिला के मदहोश जिंदगी है। दिन रात मेरे दिल पे बस तेरी बेखुदी है। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे दीवानगी में सबसे मेरी दीवानगी पसंद आए, मेरी दीवानगी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से,
तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी शायरी पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। तू
హలో అందరికీ! ఈరోజు మనం ఒక అద్భుతమైన ప్రదేశం గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. పురాణాలు, కళ్ళు చెదిరే వాస్తుశిల్పం మరియు ప్రగాఢమైన భక్తి. ఈ మూడు కలిస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? దానికి నిలువెత్తు నిదర్శనమే తమిళనాడులోని రామేశ్వరం ద్వీపంలో ఉన్న ప్రసిద్ధ రామనాథస్వామి ఆలయం. ఇది కేవలం రాళ్లతో కట్టిన ఒక గుడి మాత్రమే కాదండి, మన భారతీయ చరిత్రలోని ఒక సువర్ణ అధ్యాయం. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, దీని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం రండి. మన ఈనాటి విశ్లేషణలో ముందుగా ఈ పవిత్ర ఆలయ ప్రాముఖ్యత ఏంటో చూద్దాం. ఆ తర్వాత రామాయణంలో దీని మూలాలు, 2 శివలింగాల వెనుక ఉన్న అసలు కథ, ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన కారిడారున్న ఈ గుడి వాస్తుశిల్పం, ఇక్కడున్న 22 పవిత్ర తీర్థాల విశేషాలు, మరియు చివరిగా ఇదొక సంపూర్ణ ఆధ్యాత్మిక యాత్రగా ఎలా మారుతుందో వరుసగా చూద్దాం. సరే, ముందుగా మొదటి విభాగం పవిత్ర ఆలయం. అసలు ఈ క్షేత్రానికి అంత గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఎందుకుందో ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుందాం. హిందూ ఆధ్యాత్మికతలో ఈ గుడి స్థానమేంటో తెలిస్తే నిజంగా ఆశ్చర్యపోతారు. ఇది దేశంలో ఉన్న 12 జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటి. అంతేకాదు, ప్రతి ఒక్కరూ జీవితంలో ఒక్కసారైనా చేయాలనుకునే చార్ధామ్ యాత్రలో ఇది దక్షిణధాం కూడా. ఇక్కడ ఇంకో ఆసక్తికరమైన విషయమేంటంటే, ఉత్తరాన ఉన్న పవిత్ర కాశీనగరానికి ఎంతటి ప్రాముఖ్యత ఉందో, దక్షిణాన ఉన్న ఈ రామేశ్వరానికి కూడా అంతే పవిత్రత ఉందని నమ్ముతారు. సముద్రతీరానికి ఆనుకొని ఉండటం వల్ల ఇక్కడికి వెళ్లగానే ఒక తెలియని ప్రశాంతత కలుగుతుంది. ఇక రెండవ విభాగం రామాయణంలో దీని మూలాలు. ఈ ప్రదేశానికి ఆ పేరు అసలు ఎలా వచ్చిందో, ఆ ఇతిహాస నేపథ్యమేంటో ఒక్కసారి చూద్దాం. మనందరికీ తెలిసినట్లుగా శ్రీరాముడు లంకలో రావణుణ్ణి సంహరిస్తాడు కదా. అయితే రావణుడు బ్రాహ్మణుడు కావడంతో అతన్ని చంపినందుకు రాముడికి బ్రహ్మహత్యా దోషం అంటుకుంటుంది. అప్పుడు మహర్షులందరూ ఆ దోషం పోవాలంటే శివుణ్ణి ఆరాధించాలని రాముడికి సలహా ఇస్తారు. వాళ్ల సూచన మేరకే రాముడు ఇక్కడ స్వయంగా ఒక శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజించాడు. ఈ సంఘటనే ఈ గొప్ప ఆలయ ఆవిర్భావానికి నాంది పలికిందనమాట. అసలు రామేశ్వరం అనే పేరులోనే అంతా ఉంది, గమనించారా? రామేశ్వరం అంటే అక్షరాలా రాముడు ఆరాధించిన ఈశ్వరుడు అని అర్థం. ఈ ప్రాంతం పేరు రామాయణ ఇతిహాసంతో ఎంత బలంగా ముడిపడిపోయిందో ఈ చిన్న నిర్వచనం మనకు చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది. అదే కాకుండా ఇక్కడికి కొద్ది దూరంలోనే మనకు పురాణ ప్రసిద్ధి చెందిన రామసేతు కనిపిస్తోంది. దీన్నే యాడమ్స్ బ్రిడ్జ్ అని కూడా అంటారు. సీతాదేవిని తీసుకురావడానికి శ్రీరాముని వానరసేన సముద్రంపై రాళ్లతో నిర్మించిన వంతెన ఇదేనని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మన దేశాన్ని, శ్రీలంకను కలిపే ఈ పురాతన రాతి నిర్మాణం నేటికి ఎంతో మందికి ఒక పెద్ద మిస్టరీ, అలాగే ఆధ్యాత్మిక నమ్మకాలకు కేరఫ్ అడ్రస్ కూడా. ఇప్పుడు మనం చాలా ఆసక్తికరమైన మూడవ విభాగంలోకి వెళ్దాం. అదే 2 లింగాల కథ. గుడిలో ప్రధాన దైవాన్ని ప్రతిష్ఠించే టైంలో జరిగిన ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఇది. ముహూర్తం సమయానికి కైలాసం నుంచి శివలింగాన్ని తీసుకురావాలని రాముడు హనుమంతుణ్ణి పంపిస్తాడు. కాని రావడంలో పాపం హనుమంతుడికి కాస్త లేట్ అవుతుంది. అప్పుడు ముహూర్తం దాటిపోకూడదని సీతాదేవి స్వయంగా సముద్రతీరంలోని ఇసుకతో ఒక శివలింగాన్ని తయారుచేస్తుంది. అదే మీరు చూస్తున్న రామలింగం. ఆ తర్వాత కాసేపటికి హనుమంతుడు కైలాసం నుంచి ఒక లింగాన్ని తీసుకొస్తాడు. దాన్ని విశ్వలింగం అంటారు. మరి ఇప్పుడు ఏ లింగానికి ముందుగా పూజ చేయాలి? కన్ఫ్యూజన్ కదా. కైలాసం వరకు వెళ్లి వచ్చిన హనుమంతుడి భక్తిని, కష్టాన్ని గుర్తించిన శ్రీరాముడు ఇక్కడొక నియమం పెట్టాడు. ఎవరైనా సరే ముందుగా హనుమంతుడు తెచ్చిన విశ్వలింగానికే పూజ చెయ్యాలి, ఆ తరువాతే సీతాదేవి చేసిన రామలింగానికి పూజ చెయ్యాలి అని చెప్పాడు. ఆశ్చర్యమేంటంటే ఈ సంప్రదాయాన్ని ఆలయంలో ఇవ్వాటికి తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నారు. పౌరాణిక కథల నుంచి ఇప్పుడు మనం కళ్ళెదురుగా కనిపించే భౌతిక అద్భుతాల వైపు వెళ్దాం. 4వ విభాగం వాస్తుశిల్పం మరియు అతి పొడవైన కారిడార్. ఇది కేవలం ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమే కాదు, ఒక ఇంజనీరింగ్ అద్భుతం కూడా. అక్షరాల 1200కు పైగా, అవునండి, మీరు విన్నది నిజమే, ఈ గుడిలో ఏకంగా 1200కు పైగా అద్భుతంగా చెక్కిన స్తంభాలున్నాయి. స్వచ్ఛమైన ద్రావిడ శైలిలో నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన కారిడార్ ఉంది. ఆ కారిడార్లో అదా నిలబడి చూస్తుంటే నాకైతే అప్పటి శిల్పుల నైపుణ్యానికి నిజంగా రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటాయనిపిస్తోంది.
ఇక ఇక్కడి భారీ రాజగోపురాలైతే ద్రావిడ వాస్తుశిల్పానికి పెట్టింది పేరు. ముఖ్యంగా తూర్పు వైపునున్న గోపురమైతే చాలా ఎత్తుగా ఉండి కిలోమీటర్ల దూరం నుంచే ఆలయ వైభవాన్ని మన కళ్లకు కడుతుంది. ఆ నిర్మాణాలను దగ్గర్నుంచి చూస్తే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ మాటల్లో చెప్పలేం. రాతి నిర్మాణాల గురించి చూసాం కదా, ఇప్పుడు ఆలయంలో ప్రతిరోజూ జరిగే సజీవ ఆచారాల గురించి తెలుసుకుందాం. అదే 5వ విభాగం, 22 పవిత్ర తీర్థాలు. ఈ 22 అనే నంబరుకి ఇక్కడ చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఎందుకంటే ఆలయ ప్రాంగణంలోనే మొత్తం 22 పవిత్రమైన బావులు లేదా తీర్థాలు ఉన్నాయి. ఈ నీటితో స్నానం చేస్తే పాపాలు పూర్తిగా తొల్లిపోతాయని గట్టిగా నమ్ముతారు. ఈ బావుల్లో మహాలక్ష్మి, గంగా, యమున మరియు సేతుమాధవ తీర్థాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. ఇక్కడొక మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే, ఈ తీర్థాలన్నీ ఆలయ ప్రాంగణంలోనే ఒకదానికొకటి చాలా దగ్గరగా ఉన్నా సరే, ఒక్కో బావిలోని నీటికి ఒక్కో ప్రత్యేకమైన రుచి ఉంటుంది. ఇది నిజంగా ఆశ్చర్యం కదో! భక్తులంతా స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్లే ముందు తప్పనిసరిగా ఈ తీర్థాల్లో స్నానం చేస్తారు. ఇక మనం చివరి విభాగానికి వచ్చేశాం, ఒక సంపూర్ణ ఆధ్యాత్మిక యాత్ర. అసలు మన విశాలమైన భారతీయ సంప్రదాయంలో ఈ ఆలయం ఎక్కడ నిలబడుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. మన నమ్మకాల ప్రకారం ఒక సంపూర్ణ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం ఎలా ఉండాలంటే, ముందుగా ఉత్తరాన ఉన్న కాశీకి వెళ్ళి అక్కడి గంగాజలాలను తీసుకురావాలి. అది మొదటి అడుగు. ఆ తర్వాత దక్షిణాన ఉన్న రామేశ్వరానికి వచ్చి ఆ నీటితో శివలింగానికి అభిషేకం చేయాలి. అప్పుడే ఒక సంపూర్ణ యాత్ర చేసినట్లు భావిస్తారు. అంటే ఇది మన దేశంలోని ఉత్తర, దక్షిణ భాగాలను ఒకే ఆధ్యాత్మిక ధారంతో కలిపే అద్భుతమైన ప్రక్రియ అన్నమాట. పండుగల విషయానికి వస్తే మహాశివరాత్రి, ఆడి అమావాస్య, నవరాత్రులు మరియు రామనవమి సమయాల్లో ఇక్కడ జరిగే వేడుకలు చూసి తీరాల్సిందే. ఒకవైపు శివుని ఆరాధన, మరోవైపు శ్రీరాముని పట్ల భక్తి, ఈ రెండూ కలగలిసిన ఆ వాతావరణం ప్రాచీన ఇతిహాసాలను నేటికాలంలోకి అద్భుతంగా తీసుకువస్తుంది. వేలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులతో ఆ సందడే వేరు. మన ఈనాటి విశ్లేషణను ముగించే ముందు ఒక్కసారి ఈ ప్రశ్న గురించి ఆలోచించండి. ఒక ప్రాచీన ఇతిహాసం నేటికీ లక్షలాది మంది భక్తుల ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాలను ఎలా నిర్దేశిస్తోంది? రామనాథస్వామి ఆలయమనేది కేవలం రాళ్లతో కట్టిన నిర్మాణం కాదు. అది తరగని భక్తి, సుదీర్ఘ చరిత్ర, పురాణాలు మరియు సాటిలేని వాస్తుశిల్పం కలిసికట్టుగా నిలబడిన ఒక అద్భుతం. ఈ ఆలయ విశిష్టత మీ అందరికీ బాగా అర్థమైందని ఆశిస్తున్నాను. ఇలాంటి మరో ఆసక్తికరమైన అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. మన దేశంలో ఎన్నో అద్భుతమైన ఆలయాలు ఉన్నాయి. కాని కొన్నింటి వెనక ఉన్న కథలు మాత్రం చాలా ప్రత్యేకంగా, కాస్త రహస్యంగా కూడా ఉంటాయి. అలాంటి ఒక ఆలయం గురించే ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. కొండగట్టు. ఈ ఆలయం గురించి తెలియగానే మనందరికీ గుర్తొచ్చేది అక్కడి మూల విరాట్టు. ఎందుకంటే విగ్రహం ఒక్కటే, కాని రూపాలు రెండు. ఒకవైపు చూస్తే కోతిముఖం, మరోవైపు చూస్తే సింహం ముఖం. అసలు ఒకే దేవుడికి ఈ రెండు ముఖాలు ఎందుకున్నాయి? దీని వెనుకున్న అసలు కథేంటో తెలుసుకుందాం రండి. రైట్. సో ఈ రెండు ముఖాల రూపం వెనక ఒక పెద్ద కథే ఉంది. అసలు ఈ రూపానికి ఒక ప్రత్యేకమైన పేరు కూడా ఉంది. ఆ పేరేంటో, దాని చరిత్రేంటో తెలిస్తేనే మనకు ఈ రహస్యం మొత్తం అర్థమవుతుంది. ఆ రూపం పేరే ద్విముఖ. ఇది సంస్కృత పదం. అంటే రెండు ముఖాలు కలవాడు అని అర్థం. పేర్లో ఉన్నట్టుగానే ఇద్దరు దేవతల శక్తి ఒకే విగ్రహంలో ఉందన్నమాట. కేవలం రెండు ముఖాలు అని మాత్రమే కాదు, దీని వెనుక ఇంకా చాలా లోతైన అర్థముంది. ఓకే, ఈ కథా మూలాల్లోకి వెళ్లాలంటే మనం టైంలో కొంచెం వెనక్కి ప్రయాణించాలి. అంటే సుమారుగా ఓ 300-400 సంవత్సరాల క్రితమనమాట. అప్పుడేం జరిగిందో చూద్దాం. ఇంతటి శక్తివంతమైన ఆలయానికి పునాది ఎలా పడిందో తెలుసా? అదో అద్భుతమైన కథ. ఒక సాధారణ గొర్రెల కాపరి కలతో ఈ ఆలయ చరిత్ర మొదలైంది. కథేంటంటే, సింగం సంజీవుడు అనే ఒక గొర్రెల కాపరుండేవాడు. అతను కొండగట్టు కొండల్లో తన ఆవును పోగొట్టుకున్నాడు. పాపం వెతికి వెతికి అలసిపోయి ఓ చోట నిద్రపోయాడు.
అప్పుడు ఆయన కలలోకి సాక్షాత్తు హనుమంతుడే వచ్చాడు. తను ఎక్కడున్నాడో ఆ కొండల్లోనే చెప్పాడు. సంజీవుడు లేచి కలలో దేవుడు చెప్పిన చోటికి వెళ్లి చూస్తే అక్కడ ఈ 2 ముఖాల విగ్రహం కనిపించింది. చూసారా, ఒక తప్పిపోయిన ఆవు చివరకొక మహాక్షేత్ర ఆవిర్భావానికి ఎలా కారణమైందో. సో ఆ గొర్రెల కాపరి ఆ విగ్రహం చుట్టూ ఒక చిన్న గుడి కట్టించాడు. అదే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ మహాపుణ్యక్షేత్రంగా మారింది. అంటే ఆ రోజు ఆయన అన్వేషణ ముగియలేదు. నిజానికి లక్షలాది భక్తుల విశ్వాసానికి కేంద్ర బిందువైన ఒక గొప్ప ప్రయాణం మొదలైంది. సరే, విగ్రహం ఎలా దొరికిందో తెలిసింది. కాని అసలు ప్రశ్న ఇంకా మిగిలే ఉంది. ఆ విగ్రహానికి ఆ విచిత్రమైన రూపమెందుకుంది? ఒకవైపు ఆంజనేయస్వామి, మరోవైపు నరసింహస్వామి. ఈ ఇద్దరి కలయిక వెనుక ఉన్న అసలు కారణమేంటి? దీని వెనుక ఒక పౌరాణిక నమ్మకముంది. పురాణాల ప్రకారం హనుమంతుడు నరసింహస్వామి యొక్క అంశ అని చెప్తారు. కథ ప్రకారం హిరణ్యకశిపుణ్ణి చంపిన తర్వాత కూడా నరసింహస్వామి ఉగ్రరూపం శాంతించలేదట. ఆ సమయంలో ఆయన్ని శాంతింపజేయడానికే హనుమంతుడు ఈ 2 ముఖాల రూపాన్ని ధరించాడని నమ్ముతారు. ఆ విధంగా ఆ అపారమైన శక్తిని లోక కళ్యాణం కోసం మార్చాడనమాట. సో దీన్ని మనం ఇలా అర్థం చేసుకోవచ్చు. నరసింహస్వామి అపారమైన శక్తికి ప్రతిరూపం. ఇక హనుమంతుడు అచంచలమైన భక్తికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. అంటే శక్తి, భక్తి ఈ 2 కలిసిన ఒక అద్భుతమైన రూపమే కొండగట్టు అంజన్న. ఓకే, శక్తి, భక్తి కలిశాయని అంటున్నాం, బావుంది. కాని ఈ కలయిక వల్ల భక్తులకందే ప్రయోజనమేంటి? అసలు ఈ రూపానికి ఎందుకంత ప్రాముఖ్యత? ఆ రహస్యమేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. లక్షలాది మంది భక్తులు కొండగట్టుకు ఎందుకొస్తారంటే ఈ పవిత్ర కలయిక ఒక గొప్ప వాగ్దానాన్నిస్తుందని నమ్మకంతో. ఏంటా వాగ్దానం? ఆ వాగ్దానమే సంపూర్ణ రక్షణ. అంటే అపారమైన శక్తి, దానికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తోడైతే ఇక ఎలాంటి ఆపద నుంచైనా పూర్తి రక్షణ లభిస్తుందన్నమాట. ఇదే ఇక్కడి భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఇది కేవలం కొండగట్టుకు మాత్రమే పరిమితమైన నమ్మకం కాదు. వైష్ణవ సంప్రదాయంలోనే ఈ ద్విముఖ రూపానికి చాలా విశిష్టమైన, శక్తివంతమైన స్థానముంది. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందేంటంటే కొండగట్టు కథ కేవలం ఒక విగ్రహం గురించో, ఒక ఆలయం గురించో కాదు. ఇది అంతకు మించి అపారమైన శక్తికి, అచంచలమైన భక్తి తోడైతే ఎలాంటి అద్భుతాలు జరుగుతాయో చెప్పే ఒక గొప్ప సందేశం. శక్తి, భక్తిల పవిత్ర కలయికకు నిలువుటద్దం కొండగట్టు. అందరికీ నమస్కారం. ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఇంకా ఈ ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.